सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबर जो मुद्दा बनी दी खास पेशकश लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाज़र हाँ। तो इस खास पेशकश दे विच असीं रोज़ाना नज़र पाउंदे हाँ उन्हां खबरां ते जिहड़ियां खास तौर ते दर्शकों दे लई जाननियां जरूरी हुंदियां ने। सो शुरू करदे हां साडा अज दा सफ़र। हरियाणा दे विच किसानां ने मुड़ तो सरकार के खिलाफ हल्ला बोलिया है। किसानां ने दिल्ली अमृतसर नैशनल हाईवे जाम कर दिता। इस दौरान किसानां ते पुलिस विचाले जम के झड़पां भी हुईयां। दिल्ली अमृतसर जो हाईवे है पूरी तरह से किसानों ने जाम किया हुआ है। किसानों की मांग है कि जो धान की सरकारी खरीद शुरू की जाए। देखिए बिल्कुल सामने किसान बैठे हुए हैं। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੀ ਪਰ ਮੰਗ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਵਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਕਰਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। किसान जेड़े पहला ही दिल्ली अमृतसर हाईवे जाम करी बैठे सी ट्रैक्टरां सने पुलिस नाल भिड़ गए ते इल्जाम लाए गलबात तो बाद भी खरीद शुरू ना करवाउण दे। और इस दरमियान कल शाम से लेकर 5-6 दौर की बात भी हुई है, लेकिन प्रशासन या सरकार अपनी हठ धर्मता पर अड़ी हुई है। तो हम तो नहीं चाहते थे कि आम जनता परेशान हो, जीटी रोड जाम करे, लेकिन सुबह से लेकर 5 बार प्रशासन ने समय मांग लिया है। समय देने के बावजूद भी अब कोई हाँ या ना में जवाब नहीं आया। तो हमारे पास रास्ता ही केवल जीटी रोड था जिसकी हमने काल दे रखी थी। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ। नहीं, उसमें कोई ज़्यादा बात नहीं हुई है। उसमें खाली इतनी बात हुई है कि भी हम प्रयास कर रहे हैं, हमारी बातचीत ऊपर जारी है। और अगर वो अधिकारी आपको बुलाना चाहें, आपसे मीटिंग करना चाहें, क्या आप कर सकते हो? तो हमने कहा कि ठीक है, लोगों के हम राय कर लेंगे। हमारा प्लस में है कि हम बातचीत कभी नहीं तोड़। ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਝੋਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਯਾਦਵ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर लखबीर लंडा ते अतवादी रिंदा दे साथी गैंगस्टर नूं गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक होर ऑपरेशन दे विच ISI टैरर मॉड्यूल का भी पर्दाफाश किया है। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड तो बाद पुलिस गैंगस्टरां दे पिछे हाथ धो के पै गई है। पुलिस ने हुण गैंगस्टर युवराज सब्बरवाल नूं गिरफ्तार किया है। युवराज सब्बरवाल अमृतसर IED मामले 'ਚ मुख मुलजम सी, जिसनूं कि अमृतसर दे रतन सिंह चौक तो गिरफ्तार किया गया है। इंटैलीजेंस बेस्ड ऑपरेशंस दे विच एक असी युवराज सब्बरवाल गिरफ्तार किया है, जो अमृतसर IED केस का मेन अक्यूज सीगा। इस दे नाल साडी इन्वेस्टिगेशन रैप अप हो गई है। कुल 8 अक्यूज अरेस्ट हो चुके हैं इस केस दे विच। इस दी तारा लखबीर लंडा ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। जबकि पुलिस ने अतवादी संगठन ISI ਦੇ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿੰਦਾ ਦੇ 2 ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮੱਖੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ AK-56 ਰਾਈਫਲ, 2 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ 90 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਮੱਖੂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ AK-56 ਰਾਈਫਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡੇ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਸੰਗੇੜਾ ਜੋ ਕਿ ਇਟਲੀ ਬੈਠਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। दस दिए कि अमृतसर के रणजीत एवेन्यू इलाके च सब इंस्पैक्टर दिलबाग सिंह की गड्डी हेठां बंब लाया गया सी,
ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ यूपी नहीं हरियाणा का गुरुग्राम है जिथे प्रशासन ने पीड़ा पंजा चलाया ते एक गैंगस्टर दी 4 मंजिला इमारत ते बुलडोजर चला दिता है। ਇਹ प्रॉपर्टी गैंगस्टर सूबे गुजर दी है जो इस वेले जेल च बंद है। गैंगस्टर सूबे गुजर ते 42 तो वध अपराधिक मामले दर्ज ने। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इमारत नूं पूरी तरह बुलडोजर नाल तहस नहस कर दिता। प्रशासन कह रहा है कि खेती योग जमीन ते नजायज उसारी सी। दूजे पासे परिवार प्रशासन ते सवाल चुक रहा है। परिवार का इल्जाम है कि उन्हां नूं बिना कोई नोटिस दित्तिआं इमारत नूं ढा दिता गया। मैंने इनसे पूछा कि क्यों तोड़ रहे, कोई कुछ वजह तो होगी इसकी। इन्होंने कुछ नहीं बताया। मैं नोटिस, तुम्हारा नोटिस आया, मैं हमारे पास नोटिस नहीं आया तो नोटिस आया आप दिखा दो। इन्होंने कुछ नहीं दिखाया तो मेरी जमीन को तोड़ने लग गए। पता नहीं, हमको तो एक सारा प्रशासन अभी आया था जस्ट जब पता पड़ा कि प्रशासन कोठी तोड़ने आया। और बाकायदा जो प्रॉपर्टी है ये हमारे दादा 3 भाई हैं, तो एक दादा के हमें, एक दादा सुबेर, एक दादा और बड़े वाले ये लड़की मिंटोरी, तो तीनों के नाम खाता सामला तभी। और ये सर लाल डोरा में तोड़ने को तो हक ही नहीं पड़ता। अगर सूबे के हक में इस समय मेरे हिसाब से कम, अगर हम कंपैरिजन करें तो मुश्किल से 100 गज आएगी। 100 गज कहीं तोड़ लो आप, फिर नोटिस ना सर, ना कोई नोटिस आए ना कोई बात ही। नोटिस देता पहले हमको बताते भाई हम तोड़ रहे, चलो सूबे की तोड़ रहे हो, फिर कम से कम फन करना था कि हमारा प्रॉपर्टी तोड़ना हमारा तो हिस्सा है। परिवार प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ अदालत 'ਚ जाण की गल आख रहा है ते दूजे पासे प्रशासन कार्रवाई नूं सही करार दे रहा है कि कार्रवाई गैंगस्टरां के खिलाफ है या फिर नजायज कब्जियां के खिलाफ। यह भी सवाल बनया हुआ है। गुरुग्राम तो धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 पंजाब। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰੀਬ 15 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਚੌਕ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ। ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲੈ, ਮੁੰਡੇ ਮੰਡੇ ਬਹਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਤੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸੱਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਫੜੇ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲ, ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦਸਤਾਰ ਲਾਈ, ਸਾਰੇ ਪਰ ਕੜੇ ਮਾਰੇ ਵਾਲ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ, 12 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲੱਗਾ ਵਾਂ,
ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਖਬਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲਕ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਗੋਲਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾਓ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ ਗੋਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਅੱਖ ਸੀ। ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਮਹਿਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਨਗਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਚਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਵੀਟੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸੀਵੀਟੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਖੈਰ ਚੋਰ ਕਦੋਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਏ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਲ-ਥਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦਿਖਣੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਾਰਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। गुरुग्राम में बारिश के बाद अभी भी कई जगहों पर जल भराव की जो स्थिति है वो काफी भयावह है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ नेशनल हाईवे नंबर 48 पर, जो कि नरसिंहपुर गांव के नजदीक का ये एरिया है और यहाँ पर अभी भी जो जल भराव है वो काफी ज्यादा है। लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे नंबर 48 की सर्विस रोड है, जहाँ पर आप देखिए किस कदर जो कल बारिश हुई उसके बाद कैसे यहाँ पर पानी भर गया। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਰਕ ਫਰॉम ਹੋਮ कराने ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ है। गुरुग्राम प्रशासन ने जो कल देर रात भी एक एडवाइजरी भी जारी की थी और ये कहा था कि अगर ज़्यादा जरूरी ना हो तो लोग जो है घरों से बाहर ना निकलें, और साथ में जितनी भी कंपनियां हैं उनसे भी ये आग्रह किया गया था कि
वो अपने जो कर्मचारी हैं उनको ना बुलाएं, बल्कि वर्क फ्रॉम होम की तर्ज के ऊपर ही काम करवाएं। ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਖਰ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਧਰਮਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।